ओम नमः ओम कमलनाथाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम सनातनाय नमः ओम वसुदेवतात्मजाय नमः ओम पुण्याय नमः ओम लीलमानुष विग्रहाय नमः ओम श्रीवत्सकौस्तुभवरधराय नमः ओम यशोदावत्सलाय नमः ओम हराय नमः ओम चतुर्भुजात्तचक्रासिगदाशङ्काम्बुजायुधाय नमः ओम देवकीनन्दाय नमः ओम श्रीशाय नमः ओम नन्दगोपप्रियात्मजाय नमः ओम यमुनावेगसंहारिणे नमः ओम बलभद्रप्रियानुजाय नमः ओम पूतनाजीवहर्ताय नमः ओम शकटासुरभञ्जनाय नमः ओम नन्दव्रजजनानन्दिने नमः ओम सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ओम नवनीतविलिप्ताङ्गाय नमः ओम नवनीतनटाय नमः ओम मनघाय नमः ओम नवनीतहाराय नमः ओम मुचुकुन्दप्रसादकाय नमः ओम षोडशस्त्रीसहस्रेशाय नमः ओम त्रिभङ्गिने नमः ओम मधुराकृतये नमः ओम शुकवागमृताब्धिन्तवे नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम योगिनां पतये नमः ओम वत्सवार्चनाय नमः ओम अनन्ताय नमः ओम धेनकासुरभञ्जनाय नमः ओम तृणीकृतत्परावर्ताय नमः ओम उत्तालोत्तालभेत्रे नमः ओम तमालाश्यामलाकृतये नमः ओम गोपगोपीश्वराय नमः ओम योगिने नमः ओम कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः ओम इलापतये नमः ओम परं ज्योतिषे नमः ओम यादवेन्द्राय नमः ओम यदूद्वहाय नमः ओम वनमालिने नमः ओम पीतवाससे नमः ओम पारिजातापहराय नमः ओम गोवर्धनाचलोधर्ते नमः ओम गोपालाय नमः ओम सर्वबालकाय नमः ओम अजाय नमः ओम निरञ्जनाय नमः ओम कामजनकाय नमः ओम कञ्जलोचनाय नमः ओम मधुघ्ने नमः ओम मधुरानाथाय नमः ओम द्वारकानायकाय नमः ओम बलिने नमः ओम वृन्दावनान्तरसञ्चारिणे नमः ओम तुलसीतामविभूषणाय नमः ओम शमन्तकमर्मनहर्त्रे नमः ओम नरनारात्मकाय नमः ओम कुब्जकृष्णाम्बरधराय नमः ओम मायिने नमः ओम परमपुरुषाय नमः ओम मुष्टिकासुरचूणूरमल्लयुद्धविशारदाय नमः ओम संसारवैरिणे नमः ओम कंसारये नमः ओम मुरारये नमः ओम नरकान्तकाय नमः ओम अनादिब्रह्मचारिणे नमः ओम कृष्णाविनकर्षकाय नमः ओम शिशुपालचिरच्छेत्रे नमः ओम दुर्योधनकुलान्तकाय नमः ओम विदुराक्रूरवरदाय नमः ओम विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः ओम सत्यवाचे नमः ओम सत्यसङ्कल्पाय नमः ओम सत्यभामार्दये नमः ओम जयिने नमः ओम सुभद्रापूर्वजाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम भीष्ममुक्तिप्रदायकाय नमः ओम जगद्गुरवे नमः ओम जगन्नाथाय नमः ओम वेणुसुरबलान्तकाय नमः ओम युधिष्ठिरप्रतिष्ठात्रे नमः ओम बर्हि वतसन्तकाय नमः ओम पार्थसारथिये नमः ओम अव्यक्ताय नमः ओम गीतामृतमहोदधिये नमः ओम कालीयफणिमाणिक्यरञ्जितश्रीपदाम्बुजाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम यज्ञभोक्त्रे नमः ओम दानवेन्द्रविनाशकाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम परब्रह्मणे नमः ओम पन्नकाशवाहनाय नमः ओम पुण्यश्लोकाय नमः ओम तीर्थकृते नमः ओम वेदवेद्याय नमः ओम दयानिधये नमः ओम सर्वतीर्थात्मकाय नमः ओम सर्वग्रहरूपिणे नमः ओम परात्पराय नमः ओम శ్రీకృష్ణాయ నమః అందరూ గట్టిగా 3 మార్లు శ్రీకృష్ణాయ నమః చెప్పండి. ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః. గోవర్ధన పర్వతం ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః. ओम श्री कार्तिक दामोदर स्वरूप गोपालकृष्ण परब्रह्मणे नमः. नानाविध परिमलपत्र पुष्पार्चन विधान पूजां समर्पयामि. धूपमाग्रापयामि. साक्षात् प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि. धूपदीपानन्तरं युद्ध आचमनीयं समर्पयामि. नैवेद्यम् ओं भूर्भुवस्वः ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. तस्मात् प्रशिञ्चामि. अमृतमस्तु अमृतोऽस्मि अवसरार्धो अमृतफलान् निवेदयामि. ओं प्राणाय स्वाहा ओं पानाय स्वाहा ओं व्यानाय स्वाहा ओं उदानाय स्वाहा ओं समानाय स्वाहा. ब्रह्मणे नमः. मध्ये मध्ये उदकपाणि उत्तरापूर्व नमस्त प्रक्षाళన पादप्रक्षाళన युद्ध आचमनीयं समर्पयामि. भोगे फलैस्कर्पूरे नागवल्लीधरमुक्ताचरणमहायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलं समर्पयामि. अघोरेभ्यः इति नीराजनं सन्दर्शयामि. ॐ हिरण्यपात्रं मधोः पूर्णं दधाति मधव्योतानेति एकदा ब्रह्मणोपहरति एकदैव यजमान आयुस्तेजो दधाति. मानो हिंसे जातवेदो कामश्वं पुरुषं जगतो अभिप्रदग्नागहि श्रिया मा परिपादय. कार्तिक दामोदर स्वरूप गोपालकृष्ण
నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. కృష్ణ భగవాన్ కే, కృష్ణ భగవాన్ కే, గోపాల కృష్ణ భగవాన్ కే. విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్. త్రేధార్తే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే గోపీచన తన్నో శ్రీకృష్ణ ప్రచోదయాత్. కార్తీక దామోదర స్వరూప గోపాలకృష్ణ స్వామి నమః. పాదారవిందయో అనేక దివ్య వేదోక్త మంత్ర పుష్పాక్షదాన్ ఆత్మోదవృక్ష నమస్కారాన్ సమర్పయామి. అపరాధ నమస్కారాం సమర్పయామి. సర్వోపచార పూజాం పరికల్పయామి. ఏం సర్వోపచార పూజాం పరికల్పయామి. అనేన శ్రీ కార్తీక దామోదర స్వరూప గోపాలకృష్ణ స్వామి దేవతా పూజనేన సర్వం శ్రేయస్ఫలం గోపాలకృష్ణ స్వామి దేవత దివ్యచరణారవిందార్పణమస్తు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం చేసుకుని మీ మనస్సంకల్పాలు కోరికలన్నీ కోరుకోండి. గోపాలకృష్ణార్పణమస్తు. ఆకాశాత్ పతితంతోయం యథా గచ్చతి సాగరం. సర్వదేవ నమస్కారః కేశవం ప్రతి గచ్చతి. శ్రీకేశవం ప్రతి గచ్చతి. తత్సతో. సకల శుభాలను అనుగ్రహించే మనోభీష్టాలు సిద్ధింపచేసే కార్తీక దామోదర పూజోత్సవాన్ని ఇప్పటిదాకా మనం వీక్షించాం. తరువాత ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త ముదిగొండ శివప్రసాద్ గారు తమ ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనాన్ని మనకి వివరిస్తారు. కార్తీక మాసం యొక్క విశిష్టత, దీపం యొక్క ప్రాముఖ్యతను మనకు తెలియజేస్తారు. వారిని ప్రారంభించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. కళాభ్యాం చూడాలంకృత శశికళాభ్యాం నిజ తపఫలాభ్యాం భక్తేషు ప్రకటిత ఫలాభ్యాం భవతు మే శివాభ్యాం అస్తోక త్రిభువన శివాభ్యాం హృది పునర్భవాభ్యాం ఆనందస్ఫురత్ అనుభవాభ్యాం నతిరియం సంధ్యారంభ విజృంభితం శృతి శిరస్థానాంతరాధిష్ఠితం సప్రేమ భ్రమరాభిరామమసకృత్ సద్వాసనాశోభితం భోగీంద్రాభరణం సమస్త సుమన పూజ్యం గుణావిష్కృతం సేవే శ్రీగిరి మల్లికార్జున మహాలింగం శివాలింగితం. కార్తీక పూర్ణిమ పూర్వ సంధ్యలో ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి కోటి దీపార్చనకు విచ్చేసినటువంటి భక్త మహాశయులందరికీ కూడా వినమ్రమైనటువంటి నమస్సుమాంజలి. పెజావర్ పీఠాధిపతి వారికి పాదాభివందనాలు. నరేంద్ర చౌదరి దంపతులకు పరమేశ్వరుని యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి ఆశీస్సులు లభించవలను అని కోరుకుంటూ ఈనాడు ఈ కార్తీక మాస పూర్ణిమ వైశిష్ట్యాన్ని గురించి 2 మాటలు చెప్పదలుచుకున్నాను. కార్తీక మాసంలో పూర్ణిమ అంటే పరమశివుడే అని అర్థం. ఏ విధంగానంటే ఇక్కడ మీరు ఇన్ని దీపాలు వెలిగించారు. ఈ దీపాలన్నీ దేనికోసం వెలిగించారు? పరమేశ్వరుని కోసం వెలిగించారు. కానీ నతత్ర సూర్యోభాతి న చంద్రతారకం నేమా విద్యుతో భాంతి కుతోయమగ్ని తమేవ భాంతం అనుభాతి సర్వం తస్య భాషా సర్వమిదం విభాతి. ఆ పరమేశ్వరునికి ప్రకృతి మొత్తం ఎప్పుడూ దీపాలు వెలిగిస్తూనే ఉన్నది. ఏ విధంగా పగలంతా సూర్యుడు వెలిగిస్తూ ఉన్నాడు, రాత్రి మొత్తం చంద్రుడు వెలిగిస్తున్నారు. తారకలన్నీ కూడా హారతులైపోయి సుమమాలికలైపోయి నిరంతరం స్వామివారిని అర్చిస్తూనే ఉన్నది. ఇది ఒక విశ్వదీపార్చన, విశ్వదీపారాధన. నిరంతరంగా చిరంతనంగా సనాతనంగా పురాతనంగా దివ్యంగా భవ్యంగా హవ్యంగా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఒక మహా దీపోత్సవం ఎప్పుడూ జరుగుతూనే ఉన్నది స్వామివారికి. అగ్ని, దీపం నుంచి అగ్ని వస్తున్నది. ఈ అగ్ని ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ప్రమిదలో అగ్ని లేదు, నూనెలో అగ్ని లేదు, వత్తిలో అగ్ని లేదు. కానీ ఈ 3 కలిసేసరికల్లా అందులోంచి అగ్ని వస్తున్నది. ప్రపంచ సాహిత్యంలో మొట్టమొదటి గ్రంథం ఋగ్వేదం. ఈ ఋగ్వేదంలోని మొట్టమొదటి మంత్రం అగ్నిమీళే పురోహితం యజ్ఞస్య దేవం ఋత్విజం హోతారం రత్నధాతమం. అగ్ని అన్న మాటతో విశ్వసాహిత్యం పుట్టింది. ఈ అగ్ని అనేక రూపాలలో ఉంటుంది. బయట ఉన్నప్పుడు దీపం రూపంలో ఉంటుంది, ఆకాశంలో ఉన్నప్పుడు విద్యుత్తులో ఉన్నప్పుడు మేఘంలో అది మరొక రూపంలో ఉంటుంది, సముద్రంలో ఉన్నప్పుడు బాడవాగ్నిగా ఉంటుంది, జఠరంలో ఉన్నప్పుడు జఠరాగ్నిగా మనం తినే ఆహారాన్నంతా కూడా పచనం చేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే చెట్టు లోపల ఉన్నప్పుడు దారుకాగ్ని అవుతుంది, శరీరంలో ఉన్నప్పుడు చైతన్య రూపంలో ఉంటుంది. కాబట్టి విశ్వం మొత్తము కూడా అగ్నిస్వరూపమే చెప్పడం కోసం
ఋగ్వేదంలోని మొదటి సూక్తంలోని మొదటి మంత్రంలోని మొదటి మాట అగ్ని మీళే పురోహితం, అగ్ని నేను ఆరాధిస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. ఋగ్వేదంలో ఉన్నటువంటి మంత్రములన్నింటిలోనూ కూడా అధిక భాగము ఇంద్రునికి అగ్నికి ఇవ్వబడ్డాయి. లైన్స్ షేర్ అంటారు, అంటే సింహభాగం. మిగిలిన మంత్రాలు తర్వాత వచ్చినవి. ఈ అగ్ని వేరు, పరమశివుడు వేరు కాదు. రుద్రస్వరూపుడైనటువంటి అగ్నిస్వరూపుడైనటువంటి ఓం నమ సోమాయచ రుద్రాయచ అన్నారు. సాప్ల సోమాయిజికొల్తూ సోముడు. సోముడు అంటే చంద్రుడు, రుద్రాయచ అంటే సూర్యుడు, రుద్రాయచ అంటే పరమేశ్వరుని యొక్క మహాతత్వం. కాబట్టి శివుడు, విష్ణువు, బ్రహ్మ వీటికి అతీతమైనటువంటి సదాశివుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను అగ్నిస్వరూపుడుగానే ఉండి లింగోద్భవ కాలంలో వచ్చినట్లుగా మనకు పురాణములు, శాస్త్రములు, వేదములు, ఇతిహాసములు అన్నీ చెబుతూ ఉన్నవి. ఈ కార్తీక మాసము అయ్యగారి మాసము, ఇంతకు ముందు వచ్చినటువంటిది అమ్మగారి మాసము. అంటే రెండు కలిస్తే, ఈ రెండు మాసములు కూడా కలిసినట్లయితే ఆశ్వీజము, కార్తీకము శరదృతువు, అంటే అర్ధనారీశ్వర తత్వం ఇందులో మనకు కనపడుతూ ఉన్నది. శివపార్వతుల యొక్క సంయోగము మనకి ఇందులో కనపడుతూ ఉన్నది. శివశక్త్యాయుక్తో యది భవతి శక్త ప్రభవితుం నచే దేవో దేవం నఖలు కుశల స్పందితుమపి అతస్త్వామారాధ్యాం హరిహర విరించాదిభిరపి ప్రణంతుం స్తోతుం వా కథమకృత పుణ్య ప్రభవతి. పరమేశ్వరునికి 4 రకాలైనటువంటి రూపాలు ఉన్నవి. ఒకటి రేఖామాత్రంగా ఉండేటటువంటిది, దాన్ని శ్రీచక్రము అంటారు. శ్రీచక్రము లోపల 4 శివులు, 5 పార్వతీదేవి, చతుర్భి శ్రీకంఠై శివయోవతిభి పంచభిరపి అని వర్ణించడం జరిగింది శ్రీచక్రాన్ని. మరి ఒక రూపం తాండవ రూపంలో మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది, నటరాజస్వామి రూపంలో. మరొకటి పరమశివునికి ఏ రూపంలో కనపడుతూ ఉంటుందంటే సాకారమైనటువంటి మనవలనే మానవీకరణం చేయబడినటువంటి కరచరణాది అవయవాలు కలిగినటువంటి భుజంగ రూపంలో నెత్తి మీద చంద్రవంక పెట్టుకున్నటువంటి ఒకానొక రూపం కనపడుతూ ఉంటుంటుంది. మరి ఒకటి పరమేశ్వరునికి నిర్గుణమైనటువంటి లింగాకార రూపం ఒకటి కనపడుతూ ఉంటుంది. మనం సామాన్యంగా దేవాలయాల్లో అర్చించేటటువంటిది ఈ నిర్గుణమైనటువంటి లింగాకార రూపాన్నే. ఓం నమ సోమాయచ రుద్రాయచ నమ తామ్రాయచ అరుణాయచ నమ శంగాయచ పశుపతియేచ. ఇతడే మృత్యుంజయుడు. మృత్యువును జయించాలి అంటే మనం పరమేశ్వరుని ఉపాసించగలగాలి. ఈ అపమృత్యు వివర్జితమైనటువంటిది, సర్వ సన్మంగళదాయకమైనటువంటిది మనకు ఈశ్వరారాధన తప్ప మరొకటి గత్యంతరము లేదు. ఇహమునకు ఈశ్వరుడు, పరమునకు ఈశ్వరుడు, సుఖమునకు అంటే శరీర ధర్మం, శాంతి మనోధర్మం, ఆది వ్యాధులు శరీరము, ఆది మానసికము. కాబట్టి సర్వరోగ నివారణకరమైనటువంటిది ఒక మృత్యుంజయ మంత్రమే. కాబట్టి త్ర్యంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమివ బంధనాత్ మృత్యోర్ముక్షీయమామృతాత్. ఇది యజుర్వేదంలోని తైత్తిరీయ సంహితంలో చెప్పబడినటువంటి శతరుద్రీయంలోని 11వ అనువాకంలో చెప్పబడినటువంటి మహామంత్రము. ఓ పరమేశ్వర, ఏ రకముగా అయితే ఉర్వారకము దోసపండు తొడిమి నుంచి జారవిడిచిందో ఆ రకంగా బంధముల నుంచి మాకు విముక్తి కలిగించి మాకు ఎటువంటి అపమృత్యువును కలిగించకుండా, అన్నిటికంటే కావలసింది ఏమిటండి, మనకి మృత్యుంజయత్వం కావాలి. మానవుడికి ఇహలోకం లోపల సుఖ సంతోషములు కావాలి, ఐశ్వర్యం కావాలి, ఆరోగ్యం కావాలి, ఆయుష్ కావాలి, ప్రయోజనాత్మకమైనటువంటి జీవితం కావాలి. మన భారతీయ ధర్మము సమస్త ధర్మముల్లోకి సమున్నతమైనటువంటి ధర్మము. అందువల్ల హిందుత్వం లోపల మనకు ఈ పరమేశ్వరుని యొక్క అర్చన అనాదిగా చెప్పబడ్డది. మొట్టమొదటి దేవుడు ప్రపంచంలో సృష్టిలో ఎవడు అంటే పరమేశ్వరుడు అని విశ్వవ్యాపకమైనటువంటి తత్వం చెప్పబడ్డది. ఈ దేశంలోనే కాదు, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని దేశముల్లోనూ అనాదిగా కొన్ని వేల సంవత్సరములుగా ఈశ్వరారాధన ఉన్నట్లు మనకు చారిత్రకమైనటువంటి శైవం చెప్పబడుతూ ఉన్నది. కాబట్టి ఈశ్వరార్చన చేయటం ఏదైతే ఉన్నదో అది మనకు అపమృత్యు వివర్జితమైనటువంటి ఒక మహాతత్వంగా భావించుకుంటూ ఆ పరమేశ్వరుని మనం కోరుకుంటూ ఉన్నాం. ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు కోరుకుంటూ ఉన్నాం. ఇహలోకంలో సుఖము, పరలోకంలో కైలాసము, ఈ రెండూ కూడా మనకి ఇవ్వగలిగినటువంటిది పార్వతీ పరమేశ్వరుల యొక్క అనుగ్రహమే తప్ప మరొకటి కాదు. నరమానవుల యొక్క సామాన్యమైనటువంటి అనుగ్రహం కాదు. శివశక్త్యాయుక్తో యది భవతి శక్త ప్రభవితం. ఈ మంత్రం ఎక్కడిది? 2000 సంవత్సరాల నాటి సౌందర్యలహరిలోది. ఆధునికంగా ఇవాళ మనవాడు వేదికపైకి ఈనాటి ముఖ్య అతిథి జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ శ్రీ సోమేశ్వర కుమార్ గారిని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఇవాళ మనం ఆధునికంగా చెప్పుకుంటున్నాం 20వ శతాబ్దం లోపల E=mc² అని ఐన్స్టీన్ ఒక థియరీ చెప్పాడు అని. ఈ థియరీ ఇందులో ఉన్నటువంటిది శక్తి గుణము, శక్తి శక్తము, గుణము ద్రవ్యము, ఈ రెండింటి యొక్క తత్వాన్ని గురించి మన భారతీయులు కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే చెప్పడం అన్నటువంటిది జరిగింది. కాబట్టి
మన భారతీయ ధర్మం లోపల, హైందవ ధర్మం లోపల సర్వోన్నతమైనటువంటి ఆరాధనా విధానం ఉన్నది. దీన్ని వదిలి మరొక ధర్మం వైపు వెళ్ళవలసినటువంటి అవసరం మనకు లేదు. Then and then alone you are a Hindu, when the very name sends through you a galvanic shock of strength. Shall Hinduism die? Then from the world all spirituality will be extinct, all sweet soul sympathy for religion will be extinct, all morality will be extinct, all ideality will be extinct, and in its place will reign the duality of lust and luxury as male and female deities, money as its force, fraud as priest, competition as ceremonies, and human soul as sacrifice. Such a thing can never be. All our hatchets let us bury and send out this grand current of love all round. Om Tat Sat. విశ్వవ్యాపకమైన ప్రేమను, హిందుత్వాన్ని మనం విశ్వవ్యాపం చేద్దాం. కృణ్వంతే విశ్వమార్యం, కృణ్వంతే విశ్వమార్యం. ఇది ఋగ్వేదం మనకిచ్చినటువంటి ఆదేశం. దయచేసి ఈ కార్తీక పూర్ణిమ మహాసందర్భంలో పరమేశ్వరుని మీద మనం ప్రమాణం చేసి మనం ఈ వైదిక ధర్మాన్ని విశ్వవ్యాపకం చేద్దాం. అభినందన, వందన, నందన, చందన, మందారాలు సమర్పించుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఓం నమ పార్వతీపతే, హర హర మహాదేవ. ఆశ్వీజము అమ్మవారిది, కార్తీకము అయ్యవారిది. ఈ 2 మాసములలో ఉపాసన అర్ధనారీశ్వర తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చంటూ అద్భుతమైన వర్ణనను, ప్రవచనాన్ని అందించిన ముదిగొండ శివప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అలాగే కార్యక్రమం ముఖ్య ఘట్టం కార్తీక దీపం. మన కోటి దీపోత్సవానికి విచ్చేసి కార్యక్రమాన్ని సుశోభితం చేస్తున్న పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య శ్రీ 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 పెజావర్ పీఠం పీఠాధిపతి శ్రీ విశ్వేశ తీర్థస్వామి వారి చేతుల మీదుగా కార్తీక దీపాన్ని వెలిగించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అలాగే మా చైర్మన్ గారు నరేంద్ర చౌదరి దంపతులు గారిని, అలాగే వారి మాతృమూర్తిని కూడా సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. అలాగే విశ్వేశ తీర్థస్వామి చేతుల మీదుగా కార్తీక దీపంలో పాల్గొనవలసిందిగా జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ శ్రీ సోమేశ్వర్ కుమార్ గారిని, అలాగే శ్రీ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారిని కోరుతున్నాం. ఆకాశలింగమై ఆవహించరా, ఢమ ఢమ ఢమమని డమరుక ధ్వని సలిపి చడదని వదిలించరా, శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా, అణువణువున తన తనువున నిలిచి చలనమే కలిగించరా, భస్మం చేసే అసురునే అగ్నిలింగమై ప్రవికార, వరదై ముంచై జలలింగమై ఘోరా, వరమై వసమై ప్రబలమౌ భూలింగమై బలమిడరా, జగమే నడిపే పంచభూతలింగేశ్వర కరుణించరా, శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా, ప్రియ తాండవ
శంకర